আমার মনে হয় বাংলার শিল্প এত বাড়বে কি বাংলার অনেক উন্নতি হবে। আমি তো খুব পজিটিভ, কেন কি সুব্রত গুপ্ত যেহেতু একটা বিদ্বান লোক, উনি ঠিক পালসটা বুঝেছেন। আর পালসটা বোঝাতে কি হয়েছে কি উনি এই খবরটা অনেক দূরে দূরে নিয়ে যাবেন। আর উনি আজকে বললেন উনি ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টারের সাথে কথা বলেছে, আর উনি একটা ইভ্যাঞ্জেলিস্ট হয়ে সামনে আমাদের হেল্প করছে। আর হেল্প করলে কী হবে, এটা তো আমি ব্যবসার জন্য করছি না, আমি তো ফিলান্থ্রপিস্ট। আমার ব্যবসা যা হচ্ছে অটোমেটিকলি এআইতে চলছে। আমি এর জন্য এটা করছি, এটা লোকেদের বুঝতে হবে, এটা করছি বাংলার জন্য। বাংলার যে এত বড় একটা পপুলেশন যারা ইকোনমিক্যালি এত পিছিয়ে পড়েছে, ওদের জন্য এটা করা। ওরা যদি এগিয়ে আসে, সবথেকে বেশি খুশি আমি হব। এটাই faster, how we can make decision making much more efficient. Mentioned to me that he plans to do this amazing conference called Confluence in April next year, and that he intends to invite not just the Indian diaspora which is there, but also many of the tech entrepreneurs. Hi, good afternoon everybody. I'm Comrade Bang. It is GenAI, whether it is agentic AI. Right now we are seeing a major traction within business solutions enabling AI, and we are right now investing into creating our own internal. Now let me talk about my new friend on my right. A few proactive steps in the last 11 or 12 weeks that it has been there. The major thrust areas, as you all know, is how to generate more employment. That is the highest priority, target for the new government. And to achieve that, we will have to leverage, industrial growth and growth in different sectors. Particularly, West Bengal is poised today to give a leadership to the country in the area of high tech, deep tech. And I am grateful to Dr. Rahul Roy, who of course has a business in Salt Lake, but he is based in US, and he has thought of his own home state as one of the principal targets for getting a cross section of our participation in Confluence 2027, which will see the participation of a large section of the technology environment in the US. When we were in school, we would listen to cricket commentary on the transistor radio. Then later on, when in 1982 or Asian Games, the TV, 1980, the TV became very popular. So anybody who did not own a TV, one had to go to somebody else's house and watch the TV. So one technology replaced another technology. Then TV was TV of course came in and stayed. It is still with us. But then in the early 90s, the computers came, and anybody not owning a computer, he was being left behind. And then the internet came, and then after the internet, now of course it is the age of AI, artificial intelligence. Now, the situation has come to such a state that I think it's a wonderful initiative because I have been to the Silicon Valley a few times in the last few years, and the innovation that is happening there is absolutely staggering. So I do believe that we have a lot to learn, and it would be wonderful to get some partnerships with organizations that are there. We are going to go there and present not just our company's activities, but also about Bengal and how we see the changes that are happening here and the possibilities. So together we hope that we will be able to build relationships, maybe some partnerships, and I think it will augur well for development of the state. এই সামিটটা কি রাজ্যের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্যার সামনের দিকে স্যার ঘুমটা ঠিক করে দেখুন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আছেন, ছড়িয়ে আছেন, এবং তারা অনেক বিভিন্ন এরিয়াতে একবারে লিডারশিপ রোলে আছেন। এদের আমরা বলি ডায়াসপোরা, দ্য বেঙ্গলি ডায়াসপোরা। তারা যেমন আমেরিকাতে আছেন, তারা মধ্যপ্রাচ্যে আছেন, মিডল ইস্টে আছেন, তারা আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আছেন, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, ওই বেল্টটায় আছেন। তো আমরা চেষ্টা করছি যে যারা বাঙালি যারা আছেন বা
বাঙালি বলাটা ভুল হবে, বাংলা থেকে যারা এই সমস্ত জায়গায় আছেন তাদের মাধ্যমে সেখানকার যে ইনভেস্টার তাদেরও এখানে অ্যাট্রাক্ট করা। তো তারই একটা উদ্যোগ এনারা আপনার ইউএসএর ওয়েস্ট কোস্টে কনফ্লুয়েন্স 2027 বলে একটা প্রোগ্রাম করছেন, যেখানে ওরা ওখানকার স্থানীয় যারা বড় ছোট বিভিন্ন মানে আয়তনের যে সমস্ত কোম্পানি আছে তাদের উদ্যোক্তাদের তারা ডাকছেন। সেখানে আমাদের তরফ থেকেও হয়তো এখান থেকেও বেশ কিছু লোক যাবেন। চেষ্টা হবে যে সেখানে যাতে তাদের আকৃষ্ট করা যায় পশ্চিমবঙ্গের। আগামী দিনে শিল্পের ভবিষ্যৎ কি পশ্চিমবঙ্গে? হ্যাঁ, পশ্চিমবাংলায় শিল্পের ভবিষ্যৎ বুমগুলো একটু নামাও না সবাই। ভবিষ্যৎ ভালো হবে বলেই মনে হচ্ছে। এই যে এআই সামিটটা হচ্ছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কি রাজ্যে নতুন ব্যবসার বিনিয়োগ বাড়তে চলেছে? কারণ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আপনার একটা টুল। এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এখন প্রায় মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা বিষয়ের সাথে জড়িত। সেটা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হতে পারে, সেটা মানে এয়ারক্রাফটের অপারেশন হতে পারে, সেটা ট্রেন চলাচল হতে পারে, যে কোনো বিষয়, বা ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট হতে পারে। যে জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা বিরাট ব্যবহার হচ্ছে সব জায়গায়। তো এর যে মানে প্রযুক্তি, সেই প্রযুক্তিটা আমরা ব্যবহার করতে পারি ব্যবহারকারী হিসেবে, কিন্তু প্রযুক্তিটা তৈরি করার জন্য প্রচুর মানুষের প্রয়োজন। সেটাই চেষ্টা হচ্ছে যে তাদের কয়েকজনকে এখানে আকৃষ্ট করা। আপনি একদম শুরুতেই বলছিলেন যে রাজ্যে বিনিয়োগ নতুন সরকারের একাধিক বিনিয়োগ আছে, যেমন ব্ল্যাকস্টোনের কথা বলছিলেন একদম শুরুতেই। সেই বৈঠক কতটা এগিয়েছে সেই বিষয়টা? না, এগিয়েছে মানে আজকে আমাদের একটা মিটিং হলো, সেখানে বিভিন্ন যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে, সেখানে আমাদের দুর্গাপুরের এয়ারপোর্টের যারা উদ্যোক্তা তারা ছিলেন, এখানকার রিয়েল এস্টেট ছিলেন, এখানকার হসপিটাল ছিলেন, এখানে হসপিটালিটি হোটেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে লোক ছিলেন, রিয়েল এস্টেট থেকে লোক ছিলেন। তারা তাদের কি প্রকল্প তারা হাতে নিচ্ছে সেটা বললেন। ব্ল্যাকস্টোন মূলত ইকুইটিতে ইনভেস্ট করে, তারা সাপোর্ট করে কোম্পানিকে। তো কিছুদিন তারা সাপোর্ট করেন, 5 বছর 7 বছর সাপোর্ট করে তারপর আস্তে আস্তে তারা এক্সিট করে যান, কিন্তু তার মধ্যে সেই ব্যবসাটা যাতে ওয়েল এস্টাবলিশড হয় তার জন্য সাপোর্ট তারা করেন।